Hello students, myself Abdul Wahab, lecturer in biology, Don Bosco PU College, Chitradurga. So, ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ 3 ಡಾಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 360ಗೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು a chapter called Digestion and Absorption. In the previous classes we discussed in the first class we discussed about the food, the major components of food, functions of the food, then digestion, the types of digestion like intracellular digestion and extracellular digestion. In the second class we discussed the digestive system, which consists two components. One is alimentary canal and second associated glands. So in the second class we studied the structure of alimentary canal from mouth to anus, how the food is passes from mouth to anus. Okay, in the third class we studied the associated glands. The associated digestive glands like liver, pancreas, salivary gland, intestinal gland, as well as a gastric glands with respect to enzymes. So in this class we are going to discuss a next continuing topic called as a digestion of food, breakdown of food. Exactly, now we are going to enter the main concept of this chapter, nothing but how the food molecules are breakdown to give the simple absorbable form. So the digestion is taken place in digestive system by two methods. One is mechanical digestion, another called biochemical digestion. The mechanical digestion, it is a fragmentation of food by mechanical energy. So the mechanical digestion like mastication by jaw, then a peristalsis movement in alimentary canal. So in the mechanical activities, some amount nearly 10 to 20% of food able to break down. Nearly 80% of food is breakdown by mechanical digestion. Mechanical digestion, it is a process of fragmentation of food by using enzymes and hydrolytic enzymes. Yes, let us study how the digestion is taken place in digestive system, how carbohydrates, proteins and lipid molecules are able to break down. So the digestion starts in buccal cavity, both in mechanical way as well as chemical way. When come to the mechanical way, the digestion is carried in buccal cavity by two major functions. One is called mastication of food, another is called facilitation of swallowing. The buccal cavity performs two major components. One is called as mastication of food, another called facilitation of swallowing. This is called mastication of food, second called facilitation of swallowing. The mastication and swallowing, the two functions of buccal cavity is performed by, one is teeth, another is called tongue. Teeth and tongue along with a saliva.
saliva. See, in the saliva there is a sticky substance is present called as a mucus. That mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food molecules. Okay, so here what happens, the teeth perform the mechanical digestion. What the teeth, a series of teeth, 32 sets of teeth are there, those are able to break down the large food particles into small particles, such is called as a mastication. So the teeth perform the chewing action, nothing but the mastication. Then the tongue mixes the food well with saliva. Such process of mixing of food with saliva is called ensalivation. Is called ensalivation. Here, when the teeth are able to perform the mastication, nothing but chewing action, then the tongue perform the ensalivation. After that, the food is become a soft ball-like structure called as a bolus. Bolus. Such bolus is enter into the pharynx by a process called deglution. The deglution is also called swallowing. The process in which the buccal cavity passes a soft ball-like structure called bolus into the pharynx is called as a swallowing or deglution. Then such bolus is enter into esophagus with the help of pharynx. When the bolus food is enter into the esophagus passes the food into stomach by a successive wave of muscular contraction movement called as a peristalsis movement. So ಆ esophagus ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು esophagus, ಇದು esophagus. ಓಕೆ, ಇದು ಮೌತ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಈಸೋಫೇಗಸ್ the muscles of the esophagus perform a wave like contraction process. ಈ ರೀತಿ wave like contraction process. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ wave like contraction of muscles of esophagus where the food passes is called as a ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಪ್ ಟು ರೆಕ್ಟಮ್ನಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, when the food is a bolus food is enter into the stomach from esophagus. In between the esophagus and stomach there is a wall is present called as a gastroesophageal wall or sphincter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, gastroesophageal wall or sphincter ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದು ಈಸೋಫೇಗಸ್ಸು, ಇದು ಸ್ಟಮಕ್, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಈಸೋಫೇಗಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸೋಫೇಗಲ್ ವಾಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಟು ಈಸೋಫೇಗಸ್, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ದಿಲ್ದಂಗೆ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ, ಈಗ
ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ this gastroesophageal or a esophageal gastroesophageal sphincter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯೋ esophageal sphincter ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. when the bolus food is enter into the stomach ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, then what happens in the stomach, the again the digestion process is taken place. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌತಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ in the buccal cavity what happens, the salivary gland secrete the saliva. Okay, saliva. The saliva contains the electrolytes like sodium, potassium, chloride, bicarbonate and some salivary amylase enzyme as well as a lysozyme enzyme. Lysozyme enzyme antibacterial ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ in the mouth or in the buccal cavity the chemical digestion is a start. So what a salivary amylase is there, it is a hydrolytic enzyme. It is also called as a tyline ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. P, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟೈಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. PTYLIN ಟೈಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಸಮೇತ ಕರಿತೀವಿ. This salivary amylase, it is a hydrolytic enzyme or it is a tyline enzyme. This enzyme able to break down the carbohydrate food molecule. Carbohydrates ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Such starch is break down by this salivary amylase, and when the starch is break down it gives the one product called as a maltose ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮೌತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಮೌತ್, the salivary gland secrete the saliva. That saliva contains the salivary amylase enzyme or tyline enzyme. It is a hydrolytic enzyme. It break down the starch and gives the maltose as a disaccharides. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಲೈವಾ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಬೋಲಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ the bolus food enter into the stomach. In the stomach what happen? The bolus food is stored nearly 3 to 4 hours. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸಲವರಿ ಅಮೈಲೇಸು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲ್ಟಸ್ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 30% ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಮಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅಡ್ಹರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಚೀಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ದ ಪ್ರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್. ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮು. ಈ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ by the cells called as a peptic chief cells or chief cells. Then parietal or oxyntic cells which secrete the HCl, hydrochloric acid na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು along the intrinsic factor like vitamin B12. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ B12 ನ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ 4 to 5 ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಫುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ದ stomach what happens? The bolus food is mixes thoroughly with acidic gastric juices. Then in the stomach what happens? The protein digestion is starts. ಏನಾಗುತ್ತೆ protein digestion ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? So here what happens? The first HCl is converts the inactive form of pepsinogen into pepsin. Okay, pepsin.
Likewise, the second enzyme called as a pro-renin, it is an inactive form of enzyme converted into active form of enzyme called as a renin. So ಈ ರೆನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ HCl. When the pepsin is formed, this pepsin is break down the protein molecule and converts it into proteases, peptones and polypeptides. Proteins na break down ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು proteases ಕೊಡುತ್ತೆ, peptones ಕೊಡುತ್ತೆ, polypeptides ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Then ಈಗ ರೆನಿನಿಗೆ ಬಂದಾಗ renin is a milk curdling enzyme. So unique to the mammals. It is a first produced as a pro-renin. It is in the inactive form. Okay. When the active form renin is formed, the renin acts on milk protein casein, convert into para-casein. Then the para-casein in the presence of calcium ions of the milk is further converted into calcium para-caseinate. The calcium para-caseinate is acted upon by pepsin and is converted into proteases, peptones and polypeptides. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ರೆನಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆನಿನ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮು ಈ ಒಂದು ರೆನಿನ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೆಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನು ಈ ರೆನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆನಿನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಕೆಸಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾರಾಕೆಸಿನ್. Then the para-casein is not break down by any renin enzyme. Then the para-casein is break down by calcium. Then what happens? The calcium para-caseinate formation ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ಯಾರಾಕೆಸಿನೇಟ್ಗೆ ಈ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್, ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಲವರಿ ಅಮಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ನ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್, ವಾಟ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಖೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಖೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆನಿನ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಇಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ HCl ಫಂಕ್ಷನ್, HCl ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. HCl ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇಷ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ HCl ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ pH ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಫಾರ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ especially when it comes to the peristalsis generated by muscularis layers of small intestine. This a chyme semi solid food ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಖೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫುಡ್ಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಸಮೇತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್, and the intestinal juice or the secretion released into the small intestine. ಯಾವಾಗ ಖೈಮ್ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ bile juice from the liver, pancreatic juice from the pancreas, intestinal juice from the intestine, ಈ ಮೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಸಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ
hepatopancreatic duct. The pancreatic juice contains the inactive enzymes like trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylases, lipases, nucleases. ಇಷ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರೆಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟೆರೋಕೈನೇಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಎಂಟೆರೋಕೈನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಬೈ ಎಂಟೆರೋಕೈನೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರೆಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇದು ಆಯಿತು. ದ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. The bile is released into the duodenum, contains the bile pigments like bilirubin and biliverdin, as well as a bile salts like a sodium, potassium tarcholate and glycolate. So, along with cholesterol and phospholipids. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೂಸನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಸೆಲ್ಲೆಸ್, ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಲೈಪೇಸಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಬೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಲೈಪೇಸಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ the small intestinal mucosal epithelium has one type of cell called as a goblet cell which secrete the mucus ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ intestinal juice is secreted by intestinal gland. The intestinal juice is called as a succus entericus ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಕಸ್ ಎಂಟರಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಪೆಪ್ಟಿಡೇಸಸ್, ಲೈಪೇಸಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ನ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, the mucus along with bicarbonate from the pancreas protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide the alkaline medium for the enzymatic activity. So ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸು ಆಯಿತಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಷನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ನು, ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಷನು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಆಗಿದೆಯೋ ಕ್ಲಾಸು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the food is enter into the mouth, food mouth ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ with the help of teeth, okay, with the help of teeth the food molecules are larger food molecules are break down into smaller particles with the help of teeth called as a mastication ಆಗುತ್ತೆ. tongue mixes with the food with saliva, that is called as a ensalivation ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
The buccal cavity, the salivary glands of buccal cavity secrete the saliva. Saliva having an enzyme called salivary amylase that breaks down the starch as a carbohydrate into disaccharides called maltose. Then the food is passed into the pharynx, then esophagus. Pharynx ಹೋಗುತ್ತೆ, esophagus ಬರುತ್ತೆ. Esophagus ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, peristalsis movement ಮುಖಾಂತರ ಆ ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಲಿವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಬೋಲಸ್, ಆ ಬೋಲಸ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸೋಫೆಗಸ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಮಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟಮಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಮಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆನಿನು ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಇವೆರಡು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಬೋಲಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಖೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಖೈಮ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಖೈಮ್ ಫುಡ್ಡು, ಈ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರೆಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಸಮೇತ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 3 ಜ್ಯೂಸು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಸಮೇತ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ನ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ, ಲಿಪಿಡ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ intestinal enzyme, how they are able to break down the proteins and carbohydrate, how the bile juice able to break down the lipid content. That concept we are going to study in the next class. Okay, thank you.